गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। प्रकरण नंबर 3 एमा आज आपणे शीखवा जई रह्या छीए टॉपिक नंबर 3.4। खूब इंटरेस्टिंग अने मजा आवे एवो टॉपिक, बराबर ध्यानथी समझजो। एमसीक्यू माटे तमारे खूब अगत्यनो कही शकाय वीएसक्यू माटे। तो आपणे तत्वोनुं नामकरण खास करीने जेम जेम तत्वों एनी संख्या वधी त्यारे एनुं नामकरण करवामां ऊभी थती मुश्केलीओने निवारवा माटे 100 करता वधु परमाणु क्रमांक धरावता होय एवा तत्वोनुं नामकरण करवा माटे आईयूपीएससी द्वारा एक हंगामी नाम माटेनी एक व्यवस्था करवामां आवी, जेनो अभ्यास अहींया करीशुं। शरूआत करीए आपणे के ज्यारे तत्वोनी संख्या ओછી हती, ज्यारे तत्वो ओછી संख्यामां हता त्यारे तत्वोनुं नाम जूनी प्रणाली मुजब परंपरागत रीते नामकरण करवामां आवतुं हतुं। आ जूनी प्रणालीमां शुं थतुं के वैज्ञानिक एनुं नामकरण करता कोई चोक्कस गुणधर्मने आधारे अथवा ए वैज्ञानिकना नाम उपरथी। आ प्रमाणे जूनी प्रणाली प्रमाणे नामकरण थतुं। जेम याद करो के आजादी पछी अथवा आजादी पहेलाना 20મી सदीमां लोकोना नाम केवा हता। कोईनुं नाम होय कचराभाई, कोईनुं नाम होय डायाभाई, कोईनुं नाम होय गांडालाल। अत्यारे जो आवुं नाम पाड़े कोई के मारा छोकरानो जन्म थयो, आजथी एनुं नाम कचरो, तो मोटो थई अने एक कचरो धोई नाखे के मारा नामनो कचरो थई गयो। तो जूना समय में आवा नाम पाडवामां आवता जे अत्यारे थोड़ा हास्यास्पद लागे, कचरालाल, डायालाल, गांडालाल वगैरह वगैरह। तो आ जूना समय में नामकरण करवामां आवतुं हतुं। ए ज प्रमाणे तत्वोमां पण नामकरण माटे आवा जूनी प्रणालीनो उपयोग थतो हतो। कोईने लागू पड़तुं होय क्यांय तो मन पर ना लेता। परंपरागत रीते नामकरणनी जे पद्धति हती ए पद्धतिमां केटलीक मुश्केलीओ उत्पन्न थती हती। केवी मुश्केलीओ? तो तत्व जे होय ए तत्व एनी शोध करवा माटे जे प्रयोगशाळा होवी जोईए ए प्रयोगशाळा दरेक वैज्ञानिक अथवा दरेक देश पासे नथी। परिणामे तत्वोनी शोध करवानुं कार्य खूब ज जटिल अथवा मुश्केल हतुं। बीजुं के जेम जेम नवा तत्वो शोधाता गया 100 पछीना जे तत्वो छे जे मानव निर्मित अथवा प्रयोगशाळामां वैज्ञानिकोए शोधता हता एवा तत्वो जे छे खूब ज ओछा समय जीवता अथवा खूब ओछो समय अस्तित्व धरावता एटले के अल्पजीवी तत्वो हता। वैज्ञानिको ए आवा तत्वोनुं नामकरण करवा माटे स्पर्धामां रहेता अने एटला माटे कोईपण तत्वनी शोध क्यारे थई कहेवाय तो ज्यारे कोई वैज्ञानिक ए तत्व विषे संपूर्ण माहिती प्राप्त कर्या पछी ए तत्वनी शोध कर्यानो दावो करी शके। परंतु वैज्ञानिको पोतानी जग्याए बीजुं कोई ए तत्वनी शोध कर्यानुं डिक्लेर ना करी दे, जाहेर ना करी दे, ए माटे तत्वनी पूरती माहिती मेळव्या वगर अधूरी माहिती लईने ज तत्वनी शोध कर्यानो दावो करता। आने कारणे तत्वोनुं नामकरण आपवा माटे एक प्रकारनी स्पर्धा रहती। जेम के आपणे वात करीए के एक तत्व हतुं 104 परमाणु क्रमांक वाळुं तत्व। आवर्त पुस्तक में जोई सको तमे 104 परमाणु क्रमांक वाळुं आ जे तत्व हतुं ए तत्वनी शोध कर्यानो दावो एक साथे 2 जुदा जुदा देशना वैज्ञानिकोए कर्यो। 104 परमाणु क्रमांक वाळा तत्व एनी शोध अमेरिकाना वैज्ञानिकोए करी एवो दावो कर्यो। अमेरिकाना वैज्ञानिकोए कह्युं के 104 परमाणु क्रमांक वाळुं एक तत्व एने शोध्यानो एमणे दावो कर्यो। ए ज समये सोवियत एटले के रशियन वैज्ञानिकोए पण आ तत्वनी शोध कर्या होवानो दावो कर्यो। परिणामे बंने
104 પરમાણુ ક્રમાંકવાળા તત્વ માટે પોતપોતાની રીતે નામ આપ્યું. અમેરિકાના વૈજ્ઞાનિકોએ 104 પરમાણુ ક્રમાંકવાળા આ તત્વ એને નામ આપ્યું હતું રુથરફોર્ડની યાદમાં રુથરફોર્ડિયમ. અમેરિકન વૈજ્ઞાનિકોએ શું નામ આપ્યું હતું? રુથરફોર્ડિયમ. વૈજ્ઞાનિક રુથરફોર્ડની યાદમાં અમેરિકન વૈજ્ઞાનિકોએ 104 પરમાણુ ક્રમાંકવાળા તત્વનું નામ આપ્યું હતું રુથરફોર્ડિયમ. જ્યારે સોવિયત અથવા રશિયન વૈજ્ઞાનિકોએ આ જ તત્વનું નામ આપ્યું હતું કુર્ચોટેવિયમ. રશિયન વૈજ્ઞાનિકો એવું કહેતા કે મારીને કુર્ચો કરી નાખીશું એવી અમારી ટેવ છે, યમ જોડે પહોંચી જશો, એટલે એને નામ આપ્યું એમણે કુર્ચોટેવિયમ. તો 104 પરમાણુ ક્રમાંકવાળા તત્વ એની શોધ એક સાથે બે જુદા જુદા દેશના વૈજ્ઞાનિકોએ કરી અને બંને એને આ રીતે નામ આપ્યું. આમ નામકરણ આપવા માટે વૈજ્ઞાનિકો લલચાતા હતા અને એટલા માટે તત્વની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવ્યા વગર જ તત્વની શોધ કર્યાનો દાવો કરતા હતા. તો આ બધી જે તકલીફો ઉત્પન્ન થતી હતી નામકરણ કરવામાં, એને સુધારવા માટે તત્વના પરમાણુ ક્રમાંકને આધારે તત્વને પહેલેથી જ એક હંગામી નામ આપી રાખવામાં આવે એ માટે IUPAC, જેને કહેવાય ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ પ્યોર એન્ડ એપ્લાઇડ કેમિસ્ટ્રી, જે આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે તત્વોનું નામકરણ કરવા માટેની એક આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે, એણે તત્વોને એના પરમાણુ ક્રમાંકને આધારે નામકરણ કરવા માટેની એક પદ્ધતિ આપી, જેના આધારે 100 કરતાં વધુ પરમાણુ ક્રમાંકવાળા તત્વોનું નામકરણ કરી શકાય છે. તો આ જે નામકરણ કરવા માટેની જે પદ્ધતિ છે IUPAC દ્વારા આપેલી, એમાં તત્વોના પરમાણુ ક્રમાંક જે એક સંખ્યા દર્શાવે છે, આ પરમાણુ ક્રમાંક એમાં 100 કરતાં વધુ પરમાણુ ક્રમાંક, જેમાં કુલ 3 ડિજિટ એટલે કે 3 અંકો આવશે, એના માટે તત્વોના પરમાણુ ક્રમાંકને આધારે તત્વને દર્શાવવા માટે એક ત્રિઅક્ષરી સંજ્ઞા, 3 અક્ષર ધરાવતી સંજ્ઞા સ્વરૂપે એનું નામકરણ કરી શકાય એવી એક પદ્ધતિ આપી, જેના આધારે કોઈ પણ તત્વ જે શોધાયું નથી પણ એને પહેલેથી જ આ પદ્ધતિ અનુસાર એક હંગામી નામકરણ આપી દેવામાં આવે અને આ રીતે ત્રિઅક્ષરી સંજ્ઞા વડે એનું નામકરણ કરી દેવામાં આવે, જેથી નામ પાડવા માટે કોઈ સ્પર્ધા થાય નહીં. અને જ્યારે ત્યારે તત્વની શોધ થાય, સંપૂર્ણ માહિતી સાથે કોઈ દેશના વૈજ્ઞાનિક જ્યારે તત્વને શોધ કરે, ત્યારે એ તત્વને IUPAC દ્વારા એક ચોક્કસ નામ અને સંજ્ઞા ત્યાર પછી આપવામાં આવે છે. આમ તત્વને નામ આપવા માટે વૈજ્ઞાનિકોમાં જે સ્પર્ધા રહેતી હતી, એ સ્પર્ધા દૂર કરવા માટે આ પ્રકારની એક ચોક્કસ નિયમો ઘડવામાં આવ્યા અને IUPAC દ્વારા નિયમો ઘડીને આ રીતે તત્વોના પરમાણુ ક્રમાંકને આધારે એનું નામકરણ કરવાનું નક્કી થયું. તો એ માટે તત્વોના નામકરણના નિયમ શું હતા એ જોઈએ. અહીંયા ખાસ કરીને જો આપણે વાત કરીએ તો પરમાણુ ક્રમાંક એક સંખ્યા છે, જે સંખ્યાને દર્શાવવા માટે વપરાતા જે અંકો છે, એ અંકો એમાં 0, 1, 2, 3, 4, 5, ત્યાર પછી 6, 7, 8, 9 આવા અંકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે પરમાણુ ક્રમાંકને દર્શાવવા માટે. IUPAC દ્વારા આ અંકોને દર્શાવવા માટે
ચોક્કસ નામ આપવામાં આવ્યું, જેમ કે જો શૂન્ય હોય તો શૂન્ય અંક માટે નીલ, શૂન્ય દર્શાવવા માટે નીલ, એક દર્શાવવા માટે અન, બે દર્શાવવા માટે બાય, ત્રણ દર્શાવવા માટે ટ્રાય, ચાર દર્શાવવા માટે ક્વાડ, તમારે યાદ રાખવું પડશે આ, પાંચ દર્શાવવા માટે પેન્ટ, છ એના માટે એને હેગ્સ, સાત એને દર્શાવવા માટે સેપ્ટ, આઠ દર્શાવવા માટે ઓક્ટ અને નવ એના માટે એન, ENN, એન. આ પ્રમાણે તત્વોને એના પરમાણુ ક્રમાંક દર્શાવવા માટે અંકને આધારે ચોક્કસ અંકને આવું નામ આપી દેવામાં આવ્યું. 100 કરતાં વધુ પરમાણુ ક્રમાંકવાળું જે તત્વ હોય એ તત્વ એને પરમાણુ ક્રમાંકમાં રહેલા આ અંકો પ્રમાણે એને નામ આપવું અને નામ આપ્યા બાદ એના નામને અંતે ઈયમ પ્રત્યય લગાડવો. પાછળ લાગી એને પ્રત્યય કહેવાય. કયો પ્રત્યય લગાડવો? ઈયમ, જેને અંગ્રેજીમાં IUM આ રીતે દર્શાવી શકાય. જે પ્રમાણે તત્વનું પરમાણુ ક્રમાંકને આધારે નામકરણ કરી શકાય. જેમ કે સમજો કે કોઈ તત્વ એનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 101, તો આ 101 પરમાણુ ક્રમાંક વાળું જે તત્વ છે એને અહીંયા સમજાવેલા IUPACના નિયમ અનુસાર લખીએ તો 101 પરમાણુ ક્રમાંક વાળું તત્વ એમાં 3 અંકો આવેલા છે, 1, 0 અને 1. એમાં 1 એને દર્શાવવા માટેની નામ હતું અન, એટલે આપણે લખીશું UN. 0 એને લખાય નીલ વડે, ત્યાર પછી ફરીથી 1 એટલે ફરીથી અન લખીશું. આ રીતે પરમાણુ ક્રમાંકમાં રહેલા અંકો જે છે એને IUPAC દ્વારા અપાયેલા નામથી દર્શાવીશું અને આ નામ લખ્યા બાદ નામને અંતે ઈયમ મૂકીને ઈયમ પ્રત્યય મૂકીશું એટલે એનું ટેમ્પરરી નામકરણ પરમાણુ ક્રમાંકને આધારે આપી શકાય છે, જે થશે અન નીલ અન ઈયમ. શું નામ થાય? અન નીલ અન ઈયમ. આ જ પ્રમાણે 123 પરમાણુ ક્રમાંક વાળું તત્વ હજુ શોધાયું જ નથી, પણ આપણે એનું નામકરણ કરવું છે. તો આ જે નિયમો સમજાયા એ અનુસાર જો નામકરણ કરીએ તો 123 પરમાણુ ક્રમાંક વાળા તત્વનું નામ શું થશે? તો એમાં રહેલા અંકો જે છે એના આધારે એનું નામ લખીશું. પહેલો અંક છે 1, જેના માટે લખીશું અન, ત્યાર પછી 2 માટે લખીશું બાય, ત્યાર પછી 3 માટે લખીશું ટ્રાય અને છેલ્લે ઈયમ પ્રત્યય મૂકીશું એટલે આનું નામ થઈ જશે અન બાય ટ્રાય ઈયમ. તો આ રીતે કોઈ પણ તત્વ એ શોધાયું નથી તેમ છતાં પરમાણુ ક્રમાંકના આધારે એનું નામકરણ કરી શકાય. આ જ પ્રમાણે ધારો કે તમને કોઈ નામ આપેલું હોય તો એ નામ ધરાવતા તત્વ એના પરમાણુ ક્રમાંકનું મૂલ્ય તમે નક્કી કરી શકો. ધારો કે એક સંખ્યા અહીંયા લખી દઉં છું, અન ટ્રાય સેપ્ટ ઈયમ. તમે લોકોએ નામ બનાવી દીધું છે, સોરી નામ પરથી પરમાણુ ક્રમાંક શોધી કાઢ્યો છે. કેમ? વેરી ગુડ. કયો પરમાણુ ક્રમાંક થયો જોઈ લઈએ. અન એટલે 1, ટ્રાય એટલે 3 અને સેપ્ટ એટલે 7.
અને ઈયમ એ નામની પાછળ લાગતો પ્રત્યય હતો. એટલે આ જે નામ આપેલું છે એના પરથી નામ પરથી આપણે તત્વનો પરમાણુ ક્રમાંક કયો હશે એ પણ નક્કી કરી શકીએ છીએ. તો આ રીતે IUPAC દ્વારા તત્વોને ખાસ કરીને 100 પછીના 100 કરતાં વધારે પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવતા તત્વો એનું નામકરણ હંગામી ધોરણે કરવા માટે આ જે નિયમો આપ્યા હતા એનો ઉપયોગ કરી અને વૈજ્ઞાનિકોમાં નામ આપવા સ્પર્ધા ના થાય એ રીતે તત્વોના નામકરણ માટે સંજ્ઞા અને નામકરણનો નિયમ આપ્યા હતા. તો લખી દો આટલું. મિત્રો, હવે 100 પછીના તત્વો એના પરમાણુ ક્રમાંકની વાત કરીએ. એના માટે આ ટેબલ તમારે યાદ રાખવું, કેવી રીતે સરળ બનશે એની વાત કરીએ. તો આગળ જે આપણે નિયમો શીખી ગયા એના આધારે તમે આ કોષ્ટક સહેલાઈથી લખી શકશો, યાદ રાખી શકશો અને એ તમારે આગળ ધોરણ 12માં પણ 100 પછીના તત્વો જ્યારે આવશે ત્યારે તમને કળકળાટ મોઢે થઈ ગયા હશે. બરાબર? તો વાત કરીએ આપણે પરમાણ્વીય ક્રમાંક 100 પછીના તત્વો માટે, જેમાં 101 થી શરૂઆત કરીએ. 101 પરમાણુ ક્રમાંકવાળું તત્વ તમને 101 થી 118 તત્વો આવર્ત કોષ્ટકમાં આવી શકે એ તો લખતા આવડે જ. 101, 102, 103, 104 એમ 118 સુધીના તત્વો આપણે અહીંયા લખી શકીએ. ઓકે, આ જે તત્વો છે એ તત્વોના હંગામી નામ તરફ આગળ વધીએ. 101 એટલે 1 એટલે અન, 0 એટલે નીલ, ફરીથી 1 એટલે અન અને ત્યાર પછી ઈયમ લગાડવાથી એનું નામકરણ થશે. એ જ પ્રમાણે 102 એનું નામ થશે અન, નીલ, 2 એટલે બાય, ઈયમ. એ જ પ્રમાણે 103 એનું નામ થશે અન, નીલ, ટ્રાય, ઈયમ. 104 પરમાણુ ક્રમાંક એનું નામ થશે અન, નીલ, 4 માટે હતું ક્વાડ અને ત્યાર પછી ઈયમ. એ જ પ્રમાણે પરમાણુ ક્રમાંક 105, 106, 107, 108, 109, 110 એમ 118 સુધીના તત્વો, 112, 113, 114, 115, 116, 117 અને 118 એક્ઝેક્ટ આવી ગયું નહીં? 119, 20 હોત તો ભૂસકો મારવો પડે. ઓકે, 105ની વાત કરીએ તો 1 એટલે અન, 0 એટલે નીલ, 5 એટલે પેન્ટ અને ઈયમ. તમારે આ કોષ્ટક લખવું પડશે જાતે જ, જે રીતે અહીંયા સમજાવું છું એ પ્રમાણે હોમવર્કમાં પણ. 106 એનું નામ થશે અન, નીલ, 6 એટલે હેગ્સ, ઈયમ. આ એનું ત્રિઅક્ષરી નામ, 3 જે IUPAC દ્વારા અપાતું હંગામી નામ થશે નિયમોને આધારે. એ જ પ્રમાણે 107 એના માટે લખીશું અન, નીલ, 7 એને માટે વપરાય સેપ્ટ અને ત્યાર પછી ઈયમ. આ રીતે 107 પરમાણુ ક્રમાંક. એ જ રીતે 108 માટે લખીશું અન, 0 માટે નીલ, 8 માટે ઓક્ટ અને ત્યાર પછી ઈયમ. એ જ રીતે 109 પરમાણુ ક્રમાંકવાળા તત્વ એનું નામ થશે અન, 0 માટે નીલ, 9 માટે હતું એન, 9 માટે હતું ENN, એટલે આપણે લખીશું અન, નીલ, એન અને ત્યાર પછી પ્રત્યય લગાડીશું ઈયમ. એ જ રીતે 110 પરમાણુ ક્રમાંકવાળા તત્વ એનું નામ લખીએ
110 એમાં આવશે 1 એટલે અન, ફરીથી 1 એટલે ફરીથી અન, 0 એટલે નીલ અને ત્યાર પછી ઈયમ. એ જ રીતે 111 એને લખીશું આપણે અન 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 ઈયમ. અન 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 3 વખત 1 1 1 અને ત્યાર પછી ઈયમ. આ રીતે એનું નામ લખી શકાય. તો 101 થી આ જ પ્રમાણે 118 સુધી આપણે પરમાણુ ક્રમાંકને આધારે IUPAC દ્વારા અપાયેલું જે નિયમ હતું એ નિયમને આધારે એનું નામકરણ લખી શકાય, જે અહીંયા દર્શાવેલું છે. 112 એના માટે આવશે 112માં આવશે અન, 1 એટલે અન, 2 માટે બાય અને ત્યાર પછી ઈયમ. એ જ પ્રમાણે 113 પરમાણુ ક્રમાંકવાળું તત્વ અન અન, 3 એટલે ટ્રાય ઈયમ. આ રીતે લખી શકાય. 114 પરમાણુ ક્રમાંકવાળા તત્વ એને નામ આપી શકાય અન અન, 4 એટલે ક્વાડ, ક્વાડ અને ત્યાર પછી પ્રત્યય લગાડીશું ઈયમ. એ જ રીતે એના પછી 115 પરમાણુ ક્રમાંકવાળું તત્વ એનું નામકરણ IUPAC દ્વારા અપાયેલા નિયમોને આધારે કરીએ તો એ થશે અન અન, 5 એટલે પેન્ટ અને ત્યાર પછી ઈયમ. એ રીતે 116 એનું નામ થશે અન અન, 6 એટલે હેગ્સ અને ત્યાર પછી ઈયમ. આ રીતે જ્યારે 117 પરમાણુ ક્રમાંકવાળા તત્વને 1 1 7 એટલે 1 માટે અન, ફરીથી 1 માટે અન, 7 માટે સેપ્ટ અને ત્યાર પછી ઈયમ પ્રત્યય લગાડીશું. એ જ રીતે 118 પરમાણુ ક્રમાંકવાળું તત્વ એને 1 માટે અન અન અને 8 માટે ઓક્ટ. તો એ રીતે લખીશું અન અન ઓક્ટ ઈયમ. ઓકે, તો આ રીતે તમે 154 પણ લખી શકો. 154 એટલે 1 માટે અન, 5 માટે પેન્ટ, 4 માટે ક્વાડ ઈયમ. ઓકે, તો બંને 101 થી 118 આવડે, એના ઉપરથી આ પણ આવડી જાય. હવે આ થોડુંક લાંબુ નામ છે, તમને પણ કંટાળો આવે, તો એટલા માટે વૈજ્ઞાનિકોએ IUPAC દ્વારા આને ત્રિઅક્ષરી સંજ્ઞા આપવામાં આવી. જેમ કે 1 માટે અન, તો અન એનો પહેલો અક્ષર છે યુ, 0 એના માટે નીલ, એનો પહેલો અક્ષર છે એન અને ફરીથી 1 એના માટે અન. આમ 101 ને એના પહેલા અક્ષર ઉપરથી અપાતી સંજ્ઞા જે થશે યુ એન યુ. એ જ પ્રમાણે 102 પરમાણુ ક્રમાંકવાળું તત્વ, 102 એમાં અન ઉપરથી યુ, 0 માટે નીલ ઉપરથી એન અને બાય એટલે 2 ઉપરથી બી લખીએ તો એની સંજ્ઞા થશે યુ એન બી. એ જ પ્રમાણે 103 અન, 0 માટે નીલ અને 3 માટે ટ્રાય યુ એન ટી. એ રીતે 104 એનું યુ એન 1 0 અને 4 માટે ક્વાડ ઉપરથી ક્યુ. 105 એમાં 1 0 માટે એન નીલ ઉપરથી અને 5 માટે પેન્ટ ઉપરથી પી. એ જ રીતે દરેકને એના પહેલા અક્ષરથી અન નીલ હેક્ઝિયમ યુ એન એચ. 116 પરમાણુ 106 પરમાણુ ક્રમાંક. એ જ રીતે 107 પરમાણુ ક્રમાંકવાળા તત્વને અન નીલ સેપ્ટ, અન નીલ સેપ્ટ ઉપરથી યુ એન એસ ત્રિઅક્ષરી સંજ્ઞાથી આને દર્શાવી શકાય. આ જ રીતે જો એનું નામકરણ તમે લખતા જાઓ તો અન નીલ ઓક્ટિયમ, અન નીલ ઓક્ટિયમ. આ રીતે યુ એન ઓ સંજ્ઞાથી દર્શાવી શકાય. એ જ રીતે થોડું ઝડપથી વધીએ. યુ એન ઈ 109 અન નીલ એન, જેને અન નીલ એનિયમ ઉપરથી
યુ એન ઈ સંજ્ઞા વડે દર્શાવી શકાય. આ જ પ્રમાણે અનીલ, અનીલ 111 એને યુ 111 પરમાણુ ક્રમાંક એને અન ઉપરથી યુ સંજ્ઞાથી દર્શાવી શકાય છે. જ્યારે 112 પરમાણુ ક્રમાંક વાળું તત્વ લઈએ તો એને અન બાય ઈયમ ઉપરથી યુયુબી. એ જ રીતે 113 એને યુયુટી વડે દર્શાવી શકાય. 114 એને યુયુક્યુ, 114 યુ14 એમાં 4 માટે ક્વાડ ઉપરથી. આ રીતે તમે દરેક તત્વને એના પરમાણુ ક્રમાંકને આધારે દર્શાવી શકો છો. આ થશે ત્રિઅક્ષરી સંજ્ઞા. આવું લાંબુ ના લખવું પડે માટે એને એના અંકના જે પહેલું નામ છે એમાં રહેલા પહેલા અક્ષર ઉપરથી અન તો એનો યુ, નીલ તો એનો એન અને અન તો એનો યુ, એ રીતે યુ એન યુ એવી ત્રિઅક્ષરી સંજ્ઞાથી લખી શકાય. તમારે જે યાદ રાખવાનું છે, થોડી મહેનત કરવાની છે, એ IUPAC દ્વારા આ હંગામી નામને જે અપાયેલું નામ છે અથવા સ્વીકૃત નામ એની વાત કરીએ તો IUPAC દ્વારા આ જે નામ હતું એને ચોક્કસ નામ તરીકે સ્વીકૃત નામ તરીકે સ્વીકારવામાં આવેલું છે, જે 101 થી 118 માટે તમારે યાદ રાખવાના રહેશે. એમાં 101 થી 118 ની અંદર જે તત્વો શોધાયેલા ન હોય એવા તત્વોમાં, જેનું IUPAC દ્વારા નામ સ્વીકૃત ના હોય એવા તત્વોમાં 118, 117, ત્યાર પછી 115 અને ત્યાર પછી 113, 113, 115, 117 અને 118 આ એકી સંખ્યાના 118 એટલે છેલ્લું તત્વ, એનું નામ સ્વીકૃત નથી, અને એકી સંખ્યાના 113, 115 અને 117 એનું નામ સ્વીકૃત થયેલું નથી. એ સિવાયના તત્વો એ IUPAC દ્વારા ચોક્કસ નામ સ્વીકારાયેલા છે, જેના આધારે આપણે એનું નામકરણ કરી શકીએ. પણ આ નામ યાદ કેવી રીતે રાખીશું? તો એક ટૂંકી વાર્તા છે, એના ઉપરથી આપણે આ IUPACના સ્વીકૃત નામ યાદ રાખીશું. ટૂંકી વાર્તા એ પહેલાં એનું સૂત્ર લખી દઈએ. મેં નો લો રૂ ડોસી બા હામે દરો. મેં નો લા રૂ ડો સી બા હા મે દ રો. 111 સુધી આવી ગયું, બરાબર. ત્યાર પછી કો ફી લીવર મોરિયમ, કોફી લીવર અથવા કોફી લીવર મોરિયમ, આવું યાદ રાખવાનું રહેશે. કોફી લીવર મોરિયમ ધ્યાન રાખજો. વાર્તા શું હતી પછી સૂત્ર ઉપર આગળ વધીએ. કેવી રીતે યાદ રાખશું? IOC રોડ ઉપર એક છોકરો બાઇક લઈ અથવા લારી લઈ એક શાકભાજીની લારી જોશથી ફટાફટ દોડતી હતી અને એક રસ્તામાં ડોસીબા આ રીતે રસ્તો ક્રોસ કરવા ગયા. કોણ? ડોસીબા. ડોસીબા રસ્તો ક્રોસ કરવા ગયા, લારી એકદમ ફટાફટ દોડતી હતી. દોડતી લારી આ જે હતી એ ધક્કો મારનાર એક્સ વેપારી જેણે લારીને ધક્કો માર્યો એ ડોસીબાને આ રીતે લારી અથડાઈ ગઈ. ડોસીબા હતા એ નીચે પડી ગયા. ડોસીબા નીચે પડી ગયા, લોકોએ ઊભા કર્યા. લારી ચલાવનાર વ્યક્તિએ ગભરાઈ ગયો. એણે ડોસીબા સ્વસ્થ થાય એ માટે સામેની દુકાનેથી કોફી મંગાવી અને એમને પીવડાવી. કોફી પીતાની સાથે જ ડોસીબાનું જે લીવર હતું
એ લીવર બગડી ગયું અને આ ડોશીબા જતા રહ્યા, દેવલોક પામ્યા એટલે કે યમલોક પામ્યા. આમ એમનું કોફી પીતા લીવર બગડી જતું અને એ ડોશીમા ઉકલી ગયા. એટલામાં અહીંથી એક ગણેશ ચતુર્થીની યાત્રા આવતી હતી, ગણપતિ બાપા મોરિયા, ગણપતિ બાપા મોરિયા. પણ અહીંયા ડોશીબાનું જે લીવર હતું એ થઈ ગયું મોરિયા, એટલે લીવર મોરિયા. બરાબર. તો ડોશીબાને લારી અથડાઈ. લોકોએ આ વ્યક્તિને પકડ્યો. એણે એવું જણાવ્યું કે મેં ન લારી ડોશીબા સામે દરી. ડોશીબા સામે લારી મેં ના દરી. મેં નો લારું ડોશીબા સામે દરો. મેં નો લારું ડોશીબા સામે દરો. એના પછી અથડાયા પછી કોફી પીવડાવી તો લીવર મોરિયમ થઈ ગયું. તો આ એનું ટૂંકું સ્વરૂપ યાદ રાખવાનું છે વાર્તા તરીકે, ખાલી સમજવા માટે. મેનો ડોશીબા સામે, મેનો લારું ડોશીબા સામે દરો, કોફી લીવર મોરિયમ. આ સૂત્ર ઉપરથી એનું નામ કરીશું આપણે મે ફોર મેન્ડેલિવિયમ. મેન્ડેલિવિયમ. ત્યાર પછી નો ફોર નોબેલિયમ. ત્યાર પછી લો ફોર લોરેન્સિયમ. રૂ ફોર રુથરફોર્ડિયમ. રૂ ફોર રુથરફોર્ડિયમ. ડોશીબા ખાલી સેટ કરવા માટે છે, વાસ્તવમાં અહીંયા ડુ આવશે, ડુબનિયમ. સી ફોર સિબોર્ગિયમ. બા ફોર બોહરિયમ. હા ફોર હાસ્યમ. મે ફોર મેઇટનેરિયમ. દ ફોર દર્મસ્ટાદટિયમ. રો ફોર રોન્ટજેનિયમ. કો ફોર કોપરનિશિયમ. ત્યાર પછી આપણે જણાવ્યું હતું એ પ્રમાણે 113 પરમાણુ ક્રમાંક વાળું જે તત્વ છે આ કોપરનિશિયમ આવશે 112 પરમાણુ ક્રમાંક માટે. જ્યારે 113 પરમાણુ ક્રમાંક વાળા તત્વનું નામ હજુ સ્વીકૃત થયેલું નથી. આપણે લખી દઈએ 115 એના માટે હતું યુયુપી, 116 માટે યુયુ હેગ્સ ઉપરથી એચ, 117 માટે યુયુ સેપ્ટ અને 118 માટે યુયુ ઓક્ટ. જે પૈકી એકી સંખ્યાના અને છેલ્લું એટલે 118 વાળા તત્વનું નામ સ્વીકૃત નથી. એ સિવાય 113 પરમાણુ ક્રમાંક 113, ત્યાર પછી 115 એનું નામ સ્વીકૃત નથી, 117 જે એકી સંખ્યામાં છે આટલા નામ સ્વીકૃત નથી અને 118 વાળું. તો આ સિવાયના જે નામ થયા બરાબર 113 એનું નામ સ્વીકૃત નથી, ત્યાં આપણે ડેશ કરી દઈએ. 115, 117 અને 118 એ સિવાયના તત્વો એ અહીંયા લખેલા છે. એમાં એક રહી ગયું આ જે આપણે બતાવેલું છે કોફી, જે 114 પરમાણુ ક્રમાંક વાળા તત્વ યુયુક્યુ માટે છે, જે છે ફ્લેરોવિયમ. એ તત્વ છે ફ્લેરોવિયમ. ફ્લેરોવિયમ. આમ 113 પરમાણુ ક્રમાંક, 115, 117 અને 118 તત્વ ધરાવતા પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવતા તત્વનું નામ સ્વીકૃત નથી. આ છેલ્લું જે છે 116 પરમાણુ ક્રમાંક વાળું એ
નું નામ અહીંયા સ્વીકૃત થયેલું છે, જેને આપણે લિવરમોરિયમ નામથી ઓળખીએ છીએ, જે લિવરમોરિયમ થશે. તો નામ યાદ રાખવાના: મેન્ડેલિવિયમ, નોબેલિયમ, લોરેન્સિયમ, રુથરફોર્ડિયમ, ડુબનિયમ, સિબોર્ગિયમ, બોહરિયમ, હાસિયમ, મેઇટનેરિયમ, દર્મસ્ટારદટિયમ, રોન્ટજેનિયમ, કોપરનિસિયમ, ફ્લેરોવિયમ અને લિવરમોરિયમ. આ જે તત્વો છે એ તત્વોની થોડીક માહિતી આપણે જોઈએ. 101 પરમાણુ ક્રમાંકવાળું જે તત્વ છે, જેનું IUPAC દ્વારા નામ સ્વીકૃત નામ છે મેન્ડેલિવિયમ. વાસ્તવમાં આ તત્વના શોધક હતા ગ્લેન ટી સિબોર્ગ. આ ગ્લેન ટી સિબોર્ગ એણે તત્વની શોધ કરી હતી, પરંતુ એમણે નામ પોતાના નામ ઉપરથી નહોતું આપ્યું. ગ્લેન ટી સિબોર્ગે શોધેલું જે તત્વ હતું એને મેન્ડેલિફે જે આવર્ત કોષ્ટકના નિર્માણમાં ફાળો આપ્યો હતો એની યાદમાં સિબોર્ગે શોધેલા આ 101 પરમાણુ ક્રમાંકવાળા તત્વ, જેના શોધક હતા ગ્લેન ટી સિબોર્ગ, પણ એમણે નામ આપ્યું હતું મેન્ડેલિફની યાદમાં મેન્ડેલિવિયમ. કોની યાદમાં? મેન્ડેલિફ. આ મેન્ડેલિફની યાદમાં એમણે મેન્ડેલિવિયમ આપ્યું હતું. એ જ પ્રમાણે 106 પરમાણુ ક્રમાંકવાળું તત્વ એ વૈજ્ઞાનિક ગ્લેન ટી સિબોર્ગ એની યાદમાં, ગ્લેન ટી સિબોર્ગની યાદમાં આ તત્વ એને સિબોર્ગિયમ નામ આપવામાં આવેલું છે. એવું જ 104 પરમાણુ ક્રમાંકવાળું તત્વ, જેની નામ આપવા માટે 2 જુદા જુદા દેશના વૈજ્ઞાનિકો અથવા 2 જુદા જુદા દેશમાં સ્પર્ધા થઈ હતી, એવું 104 પરમાણુ ક્રમાંકવાળું તત્વ, જેને અમેરિકાએ રુથરફોર્ડિયમ અને સોવિયતે કુર્ચોટેવિયમ નામ આપ્યું હતું, એ છેવટે IUPAC દ્વારા એને રુથરફોર્ડિયમ નામકરણ કરવામાં આવ્યું વૈજ્ઞાનિક રુથરફોર્ડની યાદમાં. રુથરફોર્ડનો પરમાણુ નમૂનો શીખી ગયા આપણે પ્રકરણ 2માં. એ જ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો, બોહરની યાદમાં બોહરિયમ, રોન્ટજન ક્ષ-કિરણના શોધક એની યાદમાં રોન્ટજેનિયમ. આ રીતે કેટલાક તત્વોના નામ IUPAC દ્વારા વૈજ્ઞાનિકોની નામ પરથી આપવામાં આવેલા છે. નિલ્સ બોહર પરથી બોહરિયમ, રોન્ટજન ઉપરથી રોન્ટજેનિયમ, જે ક્ષ-કિરણના શોધક હતા. આ રીતે તત્વોના નામકરણ થયેલા છે. આ દરેક તત્વો જેને IUPAC દ્વારા ચોક્કસ નામ સ્વીકારવામાં આવેલું છે, એને એના નામ ઉપરથી તત્વની ચોક્કસ સંજ્ઞા પણ IUPAC દ્વારા આપવામાં આવેલી છે. જેમાં દરેકના નામ ઉપરથી જે સંજ્ઞા અહીંયા આપવામાં આવેલી છે, જેમ કે મેન્ડેલિવિયમ, એને મેન્ડેલિવિયમને કેપિટલ M સ્મોલ d, મેન્ડે MD. એ જ રીતે નોબેલિયમ એને NO, નો. દરેકમાં પહેલો અક્ષર કેપિટલ હશે, બીજો અક્ષર એનો સ્મોલ લેટર હશે. લોરેન્સિયમ, જે F વિભાગમાં આવતું તત્વ છે, એના માટેની સંજ્ઞા છે LR, L કેપિટલ સ્મોલ r. એ જ રીતે રુથરફોર્ડિયમ એની RF, રુથરફોર્ડિયમ RF. ડુબનિયમ એની સંજ્ઞા છે DB, D કેપિટલ પ્રથમ લેટર, B સ્મોલ લેટર. સિબોર્ગિયમ એની સંજ્ઞા થશે કેપિટલ S સ્મોલ g. બોહરિયમ કેપિટલ B સ્મોલ h, જે બોહરિયમ. ત્યાર પછી હાસિયમ, જેને કેપિટલ H સ્મોલ s હાસિયમ તરીકે. ત્યાર પછીનું 109 પરમાણુ ક્રમાંક વાળું મેઇટનેરિયમ, જેને MT, મેઇટ MT ઉપરથી સંજ્ઞા અપાયેલી છે મેઇટનેરિયમ. ત્યાર પછી છે દર્મસ્ટારદટિયમ, જેને DS, દર્મસ્ટારદટિયમ DS સંજ્ઞા વડે દર્શાવાય છે. એ જ પ્રમાણે રોન્ટજેનિયમ, જેને RG સંજ્ઞાથી દર્શાવાય. અગાઉ જે સંજ્ઞા આપેલી હોય એનાથી અલગ પાડવા, જેમ નાઇટ્રોજન માટે કેપિટલ N છે, તો નોબેલિયમ માટે N ના લખી શકાય, એટલે NO.
રુથરફોર્ડિયમ માટે RF, તો રોન્ઝેનિયમ માટે RG એ રીતે સંજ્ઞા આપવામાં આવેલી છે. એ જ પ્રમાણે કોપરનિશિયમ, એના માટે કોપરની સંજ્ઞા Cu હતી, પણ કોપરનિશિયમ તો Cn, કોપરનિશિયમની સંજ્ઞા થશે Cn. એ જ પ્રમાણે ફ્લેરોવિયમ, જેને ફ્લોરિનની સંજ્ઞા હતી F, તો ફ્લેરોવિયમ માટે F પછી L એ રીતે એની સંજ્ઞા છે કેપિટલ F સ્મોલ l. અને એ જ પ્રમાણે લિવરમોરિયમ, એના માટે કેપિટલ L સ્મોલ v સંજ્ઞાથી દર્શાવવામાં આવે છે. તો આ રીતે 100 કરતાં વધુ તત્વોને IUPAC દ્વારા નિયમને આધારે હંગામી નામ, જેને ટૂંકમાં લખવા ત્રિઅક્ષરી નામ, આ ટૂંકા સૂત્ર પરથી એનું IUPAC દ્વારા સ્વીકૃત નામ અને એની સંજ્ઞા તમને આવડવી જોઈએ. ઓકે, પ્રેક્ટિસ કરશો, લખશો એટલે આવડી જશે. સૂત્ર યાદ રાખવાનું, તમે તમારી રીતે પણ સૂત્ર કોઈ બનાવી શકો, બરાબર, પણ આશય આપણો એ કે તમને આવડવું જોઈએ. તો બરાબર લખીને પ્રેક્ટિસ કરજો. આમાં પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે MCQ એવા પૂછાય કે DS સંજ્ઞા ધરાવતું તત્વ, યાદ રાખજો, DS સંજ્ઞા ધરાવતું તત્વનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? તો DS તત્વ એટલે કયું એ તમે યાદ રાખી શકો. અને પરમાણુ ક્રમાંક, જો તમને આ ક્રમમાં દરેક આવડતું હશે તો કેવી રીતે યાદ રાખીશું? તો આપણે આ જે સૂત્ર આપ્યું હતું એમાં DS એટલે દર્મસ્તાર ડર્ટિયમ માટે આવે 101, અહીંથી શરૂ કરીએ 101, 102, 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 એટલે ખબર પડી જાય આપણને કે આ જે તત્વ છે એનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો થશે, બરાબર. 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 એ રીતે એનો પરમાણુ ક્રમાંક જે છે એ થશે UUN એટલે કે 110, 110. પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે U112 પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવતું તત્વ એનું IUPAC દ્વારા સ્વીકૃત નામની સંજ્ઞા શું? તો 112 પરમાણુ ક્રમાંક વાળું તત્વ એટલે કયું? સૂત્ર પરથી જુઓ, 112 101 થી શરૂ થાય, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 112 એટલે કોપરનિશિયમ થશે, તો એની સંજ્ઞા થશે Cn. આ રીતે કોઈ પણ તત્વના સંજ્ઞા ઉપરથી નામ કે ત્રિઅક્ષરી નામ, પરમાણુ ક્રમાંક ઉપરથી નામ કે ત્રિઅક્ષરી નામ કે સંજ્ઞા IUPAC દ્વારા સ્વીકૃત સંજ્ઞા એ આવડે એ માટે આ કોષ્ટક બરાબર તૈયાર કરી દેજો. ઓકે, થેન્ક યુ.